नमस्कार आपण मानकु अनेक अनेक शुभेच्छा जनाई आरंभ करुछु आजिर नारी महल। जीवन पथरे अज्ञान अंधारे ज्ञानर प्रदीप तुमी निराश मोरे आशार सलीला निराश मोरे आशार सलीला तुमी सबोरे जीवनी जीवन पथरे अज्ञान अंधारे ज्ञानर प्रदीप तुमी। आपण मानकर पिलादिने पढ़िथिबा पदटीए निश्चय मने थिबो पाठ पढ़िबी कालिया घोड़ारे चढ़िबी मधु बारिस्टर संगे लढ़िबी। अर्थात शिक्षा एमिति एक अस्त्र जहा व्यक्ति को सफलता आनिदिए आगकू जीवाकू बाट कढ़ाए ज्ञानर आलोकरे अज्ञान रूपक अंधकार दूर करी जीवन को आलोकित करे। शिक्षा मनीष को संस्कारी करे मनीष को श्रेष्ठ प्राणी भावरे परिचित कराए। शिक्षा एभली एक माध्यम जहा मनीष को समस्त प्रकार कुप्रभावर बंधनरु मुक्त करे तार चिंतार विचार परिसर को परिव्याप्त करे। शिक्षा ही व्यक्तिर मानसिक बौद्धिक तथा आध्यात्मिक परिधि को परिमार्जित करे। सेइथिपई तो कुहा जाइछि विद्या सा विमुक्तये। हाँ एक कथा सत जे शिक्षा बिना मनीष पशु सदृश। बोधहुए ए कथा को दृष्टि रे रखी आम देशर सरकार पिलामानकर विधिबद्ध शिक्षा को बाध्यतामूलक करिसेंती। समाज रे जेमिति केही शिक्षारु वंचित न हुअंती सेथिपई मध्य नीति नियम मान निर्धारण करा जाइछि। तेबे एमती किछि प्रसंग को नहीं आजिर आलोचना जातीय शिक्षा दिवस ए संपर्क रे आलोचना करिसेंती सुप्रभा परिडा। प्रथमे तांको हमर कार्यक्रम को स्वागत करिबा। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। शिक्षार गुरुत्व आम जीवन रे जे केते ताहा आमे उणा अधिके जानू। तेबे जातीय शिक्षा दिवस एई दिवसटी काहेकि केबेठारु पालन करा जाउछि? शिक्षा आम जीवनर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय। शिक्षार प्रसार मानव सभ्यता तथा संस्कृतिर विकास करे। शिक्षा द्वारा मनुष्य भीतर आत्मविश्वास एवं स्वावलंबन भावनार संचार होइथाय। शिक्षा हेउछि मानव संबलर विकासर एक प्रमुख अंग। शिक्षा समस्त जातीय उन्नतिर मूलाधार। आमे साधारण भावे देखू बा आमे जदि दृष्टिपात करिबा समग्र पृथ्वी के जो जाति अधिक शिक्षित अधिक उन्नति से जीवन रे करछंती से माने अधिक विकसित। तेणु शिक्षार गुरुत्व आम जीवन रे आद्य काल रे रहिथिला एवं एबे मध्य रहिछि। आदिम मनीष स्तर ही मनीष ता जीवन रे से प्रकृति शिखिथिला पानी रे भासी भासी जो शिखिला तापरे पत्थर को पत्थर घोषिक निया बाहर करवा शिखिला। किंतु आमे जेहेतु एते आगे गलुनु 21 शताब्दी रे पहुंचिलु बहुत उन्नति करि सारलुनु। तेणु गोटे सरकार दायित्व होची जे समस्त जनसाधारण को आनुष्ठानिक शिक्षा बा स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय स्तर रे शिक्षित करिके मानव संबलर विकास करिबा। कारण गोटे देशर मानव संबलर विकास हेले से देश निश्चित भाव रे सामग्रिक भाव रे उन्नति करिवो। सेथिबे हमर जुलाई 29 तारिख 2020 रे भारत सरकार नूतन शिक्षा नीतिर घोषणा कले। आउ नवेम्बर 11 तारिख को मौलाना अबुल कलाम आजाद जन्म दिवस को आमर जातीय शिक्षा दिवस रूपे निष्पत्ति निहला। आ एई दिवस पालन होई आसुछि। आज्ञा एभली एक दिवस पालनर आवश्यकता काहेकि रहिछि बोली आपण मने करूछंती? प्रति दिवस पालन जीवन रे गोटे भूमिका अच्छी रहिबा दरकार। सेटा आमे जतले विभिन्न पर्वपर्वाणी पालन करूछु सेतले काहेकि करूछु ना हमर परंपरा संस्कृति मन रखिबा पई। बहुत लोक कहंती सब पुराना कालिया कथा किंतु सेटा हम जीवन रे आवश्यकता रहिछि निश्चय भाव रे। हेपे पितृपुरुष को आमे श्राद्ध दउछु तांको मन रखिया पई। राष्ट्र निर्माता जी आम देश को बहुत आगे निचंती सेमान को स्मृति मन रखिया पई आमे तांको श्राद्ध दिवस पालन करछु। जन्मदिन भी आमे पालन करूछु तांको मन पकोछु आमे तांको स्मृति चारण करछु। सेमती आम जो स्वाधीनता दिवस साधारणतंत्र दिवस पालन करछु जे आमर देशर स्वाधीनता को आमे अक्षुण्ण करिबा
କେମିତି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବା, କେମିତି ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସେଇଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଆମର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, କେତେ ଆମର ସ୍ପୃହା ଅଛି ଯେ ଶିକ୍ଷା ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ଏଇ ଯୋଉ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଏଇ ଦିବସର ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ କି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ସରକାର ଯେହେତୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତ ସରକାର ହିଁ ତାର ନିୟମ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିବସ ପାଳନର। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମତଃ କ'ଣ କରିଥାଉ, ଗୋଟିଏ ପିଲା ସେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ତାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ହେବ, ତାକୁ କେହି ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର ଯାହା 2010ରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଯେଉଁ କଥା ଏବେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଚିନ୍ତା କରାହେଇଛି, ତାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଅନେକ ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ସେ 1912 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏଇ କଥା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣି ଦେଶ ଓ ଜାତିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ସେଠି ଧନୀ ଗରିବ ବା ଜାତିଭେଦ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭେଦର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ଶିକ୍ଷାନୀତିର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପରିଚାଳନା ହେବ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ହେବ। ଆଞ୍ଚଳିକ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଆମ ଇତିହାସ ଗୌରବମୟ, ବିଶେଷ କରି ଉତ୍କଳ ତ ବହୁତ ସମୃଦ୍ଧ। ଇତିହାସର ବୀରମାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, କାରଣ ପିଲା ତାକୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆମର ଦେଶ ପ୍ରେମ ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଶାନ୍ତିର ସହାବସ୍ଥାନ ରହିବ। ତାପରେ ଶ୍ରମ, ବିଶେଷ କରି କୃଷି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ପିଲା ଖାଲି ବହି ଘୋଷିକି ବା ପୁସ୍ତକ ପୋଥି ବିଦ୍ୟା ଭଳି ନ କରିକି ତାକୁ ଆମର ଜୀବନରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଗୋଟେ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଯୋଉଠିକି ଆଗକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ମୁଁ ବେକାର ହେଇଗଲି ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ହୀନମନ୍ୟତା ତା ମନରେ ଆସିବନି। ପିଲା ଯାହା ପଢ଼ିଛି ବହିରେ ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବ, ଏଇ ଭାବନାଟା ତା ମନରେ ରହୁ, ଏଇଭଳି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଉ। ଏଇଠି ଆପଣ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଆମର ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ କି? 2010ରେ ଆମର ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ନୂଆ କରି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁଥିରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଥା ଚାଲିଥିଲା ତାଠୁ କି ଅଲଗା କରିକି କହିଲା, ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଗଲା। ଆଉ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସହର ସହର ବୁଲିକି ପିଲାଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଗଲା। ପିଲାମାନେ କେମିତି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ନୂଆ କରିକି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଚୀନ ଯେଉଁ ଗୁରୁକୁଳ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ବା ପ୍ରାଚୀନ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଆମର ସେଟାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆମର ଭାରତରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା, 10,000 ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ଯୋଉଠିକି ଭାରତ ବର୍ଷର ବାହାରୁ ଚୀନ, ଜାପାନ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବହୁତ ଛାତ୍ର ଆସିକି ଏଠି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ତକ୍ଷଶିଳା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଶିକ୍ଷାନବିଶମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଆମର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ମଣିଷକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବା ବିଜ୍ଞ କରିବନି, ତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ହେବ। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ମାନେ ଆମେ ବୁଝିବା ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ନୈତିକ, କର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ବିକାଶ, এই ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ବେଶୀ ଦରକାର। ବହୁତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଘଟୁଛି ସମାଜରେ, ନୀତିନିଷ୍ଠ କିଛି ରହୁନି, ତେଣୁ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବେଶୀ ଦରକାର। ତେଣୁ ଏସବୁ ତାକୁ ଶିଖେଇ ସମାଜରେ ତାକୁ ସମର୍ଥ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଆଉ ନୈତିକତା ସମ୍ପନ୍ନ ନାଗରିକ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆମର ବି ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଶିକ୍ଷା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଭାରତର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରି ଗଢ଼ିବ। ଯେଉଁ ମନୀଷୀମାନେ ସେମାନେ ବି ମହାନ ଗବେଷକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଆ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରି ବହୁତ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ତାହା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ଆପଣ ମନେ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆଜିର ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ କେତେକାଂଶରେ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଯେଉଁ 2020ରେ କରାଗଲା ତାର କିଛି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଉଭୟ ସରକାର, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ଅଭିଭାବକ ମାନେ ପାଳନ କରିବେ, ତେବେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଶିକ୍ଷକକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା।
ଆମର କେବଳ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବା ଘୋଷା ବିଦ୍ୟାରେ ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆମର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କୁହାଯାଉଥିଲା, ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର, ତାହାଙ୍କୁ ନମଣିମ ନର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇଭଳି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ସମ ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚାକିରି କରିଛି ଏଇଭଳି ମନୋଭାବ ତା ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସିଏ ଯଦି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେ ପ୍ରଶସ୍ତ ରହିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦିଗରେ ନେବାକୁ ଯତ୍ନବାନ ହେବ। ଆଜିର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଅତୀତରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଥିଲା ତା ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଫରକ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଆଗର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତା ଭିତରେ ରହୁଛି। ପୂର୍ବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା, ସେଠି ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ହେଇଯାଉଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଥିଲା ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ ବା ପିଲାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ରହୁଥିଲା, ସେଟା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉନି। ହୁଏତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇଟା ସମାଜର ପ୍ରଭାବ ବା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ, ଦୁନିଆ ଆମର ବଦଳି ଗଲାଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ଚାହିଁଲେ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଚାହିଁଲେ ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ରହୁନି। ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବା ଗୁରୁଜନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଖାଲି ପାଠ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ସେଇ ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରାହେଉଛି ତାହା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ମୋର ମତ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରାଯାଉ। ଗବେଷଣା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ିକୁ ସେ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ। ଆମର ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି ବିଦେଶୀମାନେ ନେଇକି ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିକି ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଗବେଷଣା କରି କରାଯାଉ। ଆଉ ବହି ଘୋଷିକି ନମ୍ବର ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ସେ କଥା ଶିଖାଯାଉ। ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ରହୁଛି ତାହା ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ପିଲାଙ୍କର କେବଳ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ବା ବଡ଼ ଚାକିରି ଏଇଭଳି ତାଙ୍କ ମନୋବୃତ୍ତି ରହୁଛି। ଆଉ ପିଲାବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ ବାପା ମା ମାନେ ବି ସେଇଭଳି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି କରିବା ବା ଜାତିର ଉନ୍ନତି କରିବା ବା ସମାଜର ଉନ୍ନତି କରିବା ଏ ମନୋଭାବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାକିରି ସର୍ବସ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ହେଇଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲର ଦୁନିଆ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଚାଲିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁକି, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ କାରଣ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ। କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା କେବେ ବି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ସମାନ ନୁହେଁ, କେବେ ବି ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ। ତାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍। କାରଣ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀର ଚାହିଁବ ଯଦି ସେ 100% ଧ୍ୟାନ ରଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। এই ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଜାଁ ଦ୍ରେଜ୍ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଭାରତର 15ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରାହେଇଥିଲା। ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 24% ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମାତ୍ର 8% ପିଲା ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କାହାର ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ବା କାହାର ନେଟୱାର୍କ ଅସୁବିଧା ହେତୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 19% ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 37% ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅଧା ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ାର ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। ପାଠପଢ଼ା ତା ଜାଗାରେ ରହିଯାଉଛି, ପିଲା ତାକୁ ଧରିକି ଖେଳିବା। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହିସାବରେ ବହୁତ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କେମିତି ଆମେ ମୋବାଇଲ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହେଇଯାଉଛି। ପିଲା ବି ଅନଲାଇନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ସିଏ ବି ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟରେ ସେମାନେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପିଲା 5 ଘଣ୍ଟା ବସିପାରୁଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ପିରିୟଡ଼ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ମୋବାଇଲ ସାମ୍ନାରେ ପିଲା ଘଣ୍ଟେ ବସିଲେ ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ତେଣୁ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଶିକ୍ଷା ହେଇଯାଉଛି। ଉଭୟ ପିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୁପ୍ରଭାବ ହେଉଛି। ପିଲା ତାର ଭୁଲ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିକି ଅଲଗା ସବୁ ତା ଭିତରୁ ଖରାପ ଜିନିଷ କିଛି ସେମାନେ ଛୋଟ ପିଲା, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ସେଟା ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି, ଯାହାକୁ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ବାସ୍ତବିକତା କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ ଥିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବିକତା, ଆମେ ଧର ବଡି ପାର୍ଟସ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ବହିରୁ ପଢିଦେଲେ ବା ଚିତ୍ର
ଦେଖିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ସେଥିରେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମେ ପୁରା ପିକ୍ଚର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ, ଆମ ଦେହ ଭିତରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଦେଖିପାରିଲୁ, କିଡନୀ ଦେଖିପାରିଲୁ ବା ଫୁସଫୁସ ଦେଖିପାରିଲୁ, ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ। ତେଣୁ ପିଲାର ସେଇଟା ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ, ଯୋଉଟା କି ସେ ଭୁଲି ପାରିବନି, ତା ମେମୋରି ଭିତରେ ସେ ଜିନିଷଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ। ସମୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ତଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ମତ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣେଇବା ତ ଆମର ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ତା ହେଉଛି ସମୟର ଡିମାଣ୍ଡ କହିବାକୁ ଗଲେ। ତେବେ ଏହାର ରୂପରେଖ କିଭଳି ହେବା ଦରକାର ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ? ସମୟ ଅନୁସାରେ ତ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଆଗେଇ ନେବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ଆମେ ପଛୁଆ ହେଇକି ରହିଯିବୁ। ତେଣୁ ଆମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣେଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାୟ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଅନଉଛୁ, କିଏ ଉନ୍ନତ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମର ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଯାହା ଆହରଣ କରିବା ନିଜର ପରିବେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଉଚିତ, ଯେମିତି ଆମ ପରିବେଶ ସହିତ ସେ ଜିନିଷଟା ମିଶି ଯାଉଥିବ। ହଁ, ଯେମିତି ଆମର ଯୋଉ କୃଷି ଇଏରେ ପଢା ହଉଛି, ତାଙ୍କ କୃଷି ଆମ କୃଷି ସମାନ ନୁହେଁ, ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଣାଳୀ ସମାନ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଦିଆହଉଛି, ଗୋଟେ ଚାଷୀକି ଦିଆହଉଛି ଇଏ କର, ସିଏ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ତାର କିଛି ବିପରୀତ ହଉଛି। ତ ସବୁବେଳେ ଆମର ପରିବେଶ, ଆମର ଯୋଉ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ସେଇଭଳି କି ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ମୁଁ ବି ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷା ପରମ୍ପରା ନିହାତି ଭଲ ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷା ପରମ୍ପରା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆହରିତ ଜ୍ଞାନକୁ ମିଶାଇ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷକମାନେ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଖାଲି ଆମେ ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଇ ପାଠାଗାର କରିଦେବା, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନାଗାର କରିଦେବା, LD ଖଚିତ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ଖଞ୍ଜିଦେବା, ମାଉସ ସ୍ପିକର ଦେଇଦେବା, ଉଦ୍ୟାନ କରିଦେବା, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ କରିଦେବା, ତା ସହିତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ହଉ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ ବା ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ହଉ, ଆନ୍ତରିକତା ରହିବା ଦରକାର, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଇ କର୍ମ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦରକାର। ଆମେ ଯୋଉ ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ପିଲା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ପୁରା ତା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହଉ, ସେ ଜାଣୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସଫଳ ହେଇପାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆଜିର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ତାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାର୍କ ବା ପରସେଣ୍ଟେଜ ସର୍ବସ୍ୱ। ତେବେ ଏହାର ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କିଛି କହିବେ କି? ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ମାର୍କ ବା ପରସେଣ୍ଟେଜ ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ଆଉ ଲୋକ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ମାର୍କ ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ସିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପିଲା ମୋର କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ମୋ ପିଲା 90 ରଖିବା ଦରକାର, ମୋ ପିଲା 100ରୁ 100 ରଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଭାବକ ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲା ବି ଗୋଟେ ସମର୍ଥ, ହୁଏତ ତାର କୌଣସି ବିଷୟ ହେଇନପାରେ, ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଗଣିତ ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ ହବ। ତେଣୁ କାହା ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିକି ଯେ ସେ କ୍ଲାସରେ ପିଲାଟି ଭଲ ରଖିଲା, ମୋ ପିଲା ଭଲ ରଖୁନି, ଏଭଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋଭାବ କୌଣସି ଅଭିଭାବକ ମନରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସିଏ ଯଦି ତାର କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଉନି, ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ନ ହଉଛି, ନହେଲେ ତାର ଭଲ ଚିତ୍ର ହେଇପାରେ, ସେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇପାରେ, ଭଲ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜେଇ ପାରେ, ଅଲଗା କୌଣସି ଧର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆମର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ସବୁ ହଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଯୋଉ କାମ ଅଛି, ସେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ କାମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗ୍ରହାନ୍ୱିତ ହେଇପାରେ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ହବ। କୌଣସି ପିଲା ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ନେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଦିଗରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମର ଯାହା ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ବିଦେଶକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମଟେ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଥିରେ ପ୍ରବୀଣ, ଆଉ ସିଏ ବି ଭଲ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି, ଆଉ ସେଠି ସମାଜରେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ବି ଦିଆଯାଉଛି, ଯୋଉଠି ଆମର ଟିକେ ଏଠି କମ୍ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇକି ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ହୀନମନ୍ୟତା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପିଲା ଭିତରେ ସବୁ ସୃଜନଶୀଳତା ଅଛି, ସବୁଥିରେ ସେ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ତାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା ଉଚିତ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଖରାପ ନମ୍ବର ଯୋଉ ରଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଫଳରେ ଗୋଟେ ପିଲାର ମାନସିକ ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। 90%, 95%, 100% ଏସବୁ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପିଲା ଖୁସିରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁ, କୌଣସି ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ସେ ପାଠ ନ ପଢୁ, ଏଇଟା ହିଁ ତାକୁ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆପଣ ତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କୋଉ ଦିଗ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି? ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯାଏ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଗାଇଡ୍ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଦେଖେ, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଆଖିରେ ରଖିଥାଏ।
ଯିଏ ଭଲ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ନପାରେ ବା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଭଲ ନଥାଇପାରେ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କମ୍ ଥାଏ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଏ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ତଳ ସ୍ତରର ପିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତିନି ପାଠକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖେ। ଆଉ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ବାହାରୁ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଆଣିକି ଦିଏ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଜା ମଜା କଥା କହିକି ମଝିରେ ପାଠ ପଢ଼ାଏ, ଯେମିତି କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଶିକ୍ଷା ଆମେ କହୁ, ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଶିକ୍ଷା, ଭାବୁଛି ତାର ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ କରେ କିଛି କିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆଜିକାଲି ତ ଅସଂଖ୍ୟ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲିଗଲାଣି, ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଥିପାଇଁ କାହାର ଭୂମିକା ରହିଛି? ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହା କ'ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହଉନି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଯେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କରି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତାହାର ନିହାତି ଭାବରେ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ସେଇଭଳି କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରୁ, ଅଧିକ ସେ ପାରଙ୍ଗମ ହଉ। ତାପରେ ରହିଲା ଯେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାଠପଢ଼ା ବି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ମୋ ପିଲା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ କେଉଁଠି କୋଚିଂ ଯାଉ ବା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇକି ଅଧିକ ହଉ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉନଥିଲୁ, ଯାହା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ଆରାମସେ ଆମେ କରିପାରୁଥିଲୁ। ଟିକେ ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବା କୋଚିଂ ଖୋଜିଲୁ, କାରଣ ଅଧିକ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ସେଟା ଆମର ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ର ଏତେ ପ୍ରଭାବ ରହିଲାଣି ଯେ ମା' ବାପାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, 3 ବର୍ଷରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ରେ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦିଆହେଉଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଭାବେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବ, ତାପରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଅଭିଭାବକଙ୍କର ନିହାତି ଭୂମିକା ରହିଛି। ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ପିଲାଟି କ୍ଲାସ୍ରେ ଟପର୍ ହେବ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ 5ଟା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ମୋର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉନ୍ନତି କରିବ। ପିଲା କରୁଛି, ପିଲା 5ଟି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛି ବା ସ୍କୁଲ ପଢ଼ିକି ଦକ୍ଷ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ପାଠ ଏକ ବୋଝରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। ଛୋଟବେଳରେ ଯେଉଁ କୋମଳତା, ତାର ଯେଉଁ ଶୈଶବତା, ଏହା ଫଳରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ନିହାତି ଅଭିଭାବକ ମାନେ ନିହାତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା କଥା, ଆଉ ନିଜେ ବି ନିହାତି ସମୟ ଦେବା ପିଲାଙ୍କୁ ଦରକାର। ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବା ଗୁରୁ ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଯେ ଏକାଧାରରେ ସିଏ ଜଣେ ଚିତ୍ରକର ହେବା କଥା, ସିଏ ଜଣେ କାରିଗର ହେବା କଥା, ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ ତାର ଜ୍ଞାନ ରହିବା କଥା, ସିଏ ଯାହା ପଢ଼ୁ, ସିଏ ଯଦି ଗଣିତ ପଢ଼ୁ, ତାର ବି ସାମାଜିକ ସାହିତ୍ୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଉଦାହରଣ ଆଣିକି ଦେଇକି ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ କାରିଗର, ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ, ପରିବେଶବିତ୍, ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଭାଷାବିତ୍, କବି ବା ଲେଖକ ହେବା ଉଚିତ। ସେ ଭାଷା ପଢ଼ାଉଥିଲେ ତାର ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ, ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଉଚିତ। ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ଧନୀ ଗରିବ ଭେଦଭାବରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇ ପଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଫଳରେ ପିଲାଟି ସବୁ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବାର ମାନସିକତା ତାର ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତାର ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ଆଗ୍ରହ ରହୁନାହିଁ, ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଗୁଣ ଯଥା ସମାଜସେବା, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଧନ୍ଦାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏପରିକି ନିଜ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା ରହୁଛି ଯେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବ, ଏଭଳି ଏକ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିବ ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ଏଇଭଳି ଗୁରୁ ହେବା ଦରକାର। କେବଳ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି, ଅଭିଭାବକଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିଜ ପିଲାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କିଭଳି ହେବା ଦରକାର? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପିଲାଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେତିକି ସମୟ ରହେ ତାର 4 ଗୁଣ ସମୟ ସେ ପରିବାର ସହ କଟାଏ, ତେଣୁ ପିତାମାତା ବା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଦିଗରେ ଅଧିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେଉଁଠି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଭିଭାବକ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଓ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଭରସାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ସରିଗଲା ବୋଲି ଭାବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ବାପା ମା ପିଲାଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଚାକିରି, ଭଲ ଦରମା ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଛୋଟବେଳୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିଦିଆହେଉଛି। ସେଭଳି ନକରି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କିପରି ନିଜେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବ, ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ସହ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବ, ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ଏମିତି ଏକ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଯାହା ଜୀବନରେ ଆମର ନିହାତି ଦରକାର। ସେ ସ୍କୁଲ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ହେଉ, ସମାଜରୁ ଶିକ୍ଷା ହେଉ, ପରିବେଶରୁ ଶିକ୍ଷା ହେଉ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ହେଉ, ନୈତିକତା ହେଉ, ସବୁ। ଆଉ ଜୀବନରେ ନୈତିକତା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏଇଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଲେ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଦିବସ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଉପାଦେୟ କଥା କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଦିବସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନାଟିଏ ଶୁଣିଲେ।
ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସୁପ୍ରଭା ପରିଡ଼ା। ଶିକ୍ଷାର ପରିଭାଷା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଶିକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ମଣିଷକୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ। ତେବେ କ୍ଷୋଭର କଥା ଯେ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଭିତରେ ହିଁ ସୀମିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷିତ ହେବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କେବଳ ବିଧିବଦ୍ଧ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା। ସମ୍ବେଦନହୀନ ମାନବିକ ଗୁଣରହିତ ମଣିଷଟି ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ହେଇଥିଲେ ବି ତାକୁ ଶିକ୍ଷିତ ପଦବାଚ୍ୟ କରାଯାଇ ନପାରେ। କାହିଁକି ନା ଶିକ୍ଷା ହିଁ ମଣିଷର ଅନ୍ତରରେ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଆଣେ। ମଣିଷକୁ ସମାଜରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ନିଆରା ମଣିଷର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେବେ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବୁଝି ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ ହେବା ଆଜିର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଦିବସର ଧ୍ୟେୟ ହେଉ। ତୁ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବୁ, ତୁ ଅହିଂସା ଗୀତ ଗାଇବୁ, ତୁ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବୁ, ତୁ ଅହିଂସା ଗୀତ ଗାଇବୁ, ତୁ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବୁ, ତୁ ଅହିଂସା ଗୀତ ଗାଇବୁ, ଝଡ଼ ଆସିଲେ ଡରିବୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାୟ ପାଖେ ନଇଁବୁ ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ଏଇ କଥା ମନେ ରଖିବୁ। ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ହବୁ, ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ହବୁ, ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ହବୁ, ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ହବୁ। ଆଜି ଅଛି ଦୁନିଆରେ କାଲି ମୁଁ ନଥାଇପାରେ, ସ୍ୱର୍ଗେ ଥାଇ ହୋଇବି ଖୁସି ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ପରି ହେଲେ। ଜୀବନ ତୁ ସପନ ତୁ ତମେ ତ ଆମର ଆଶା, ତମରି ପାଇଁ ଏଇ ମନରେ ଜାଗିଛି କେତେ ଭରସା, ଦୁନିଆ ବାଟ ଖସଡ଼ା ଭାରି, କହିବୁ ସତ ଯିବୁନି ହାରି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ମଥା ଟେକିବୁ। ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ହବୁ, ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ହବୁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଉପସ୍ଥାପିକା ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଓଝାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।